सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ 30 अप्रैल है ਤੇ दिन शुक्रवार है। सब तो पहला श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश दिहाड़े शताब्दी समागमां की सब नूं वधाई देवांगे। कल अमृतसर दे विच शताब्दी समागम शुरू हो चुके ने, जिहड़े कि लगातार 2 मई तक चलते रहेंगे। पंजाब सरकार दे वल्लों गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित 1 मई नूं सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्चुअली अरदास समागम दे विच शामिल होणगे। किसानां दे वल्लों अज पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला दे विच दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस वे दे खिलाफ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। किसानां ने सरकार नूं 29 अप्रैल तक दी चेतावनी दित्ती सी कि जे 29 अप्रैल तक मंगां ना मन्नियां तां 30 अप्रैल नूं असीं पटियाले दे सारे बाज़ारां दे विच ट्रैक्टर मार्च कढांगे। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विचाले जिहड़ी जंग है वह लगातार तिखी होंदी जा रही है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू लई मेरे सारे दरवाजे हुण बंद हो गए ने ते उधर बीजेपी ने सिद्धू नूं अपनी पार्टी दे विच सद्दा दे दिता है। बादल परिवार की रिहाइश से लंघे दिन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि सोई वर्करां दे इकट्ठ के मामले दे विच दर्ज धारा 188 के केस विच अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, मलोट के साबका विधायक हरप्रीत सिंह ते सोई के नवें सरप्रस्त भीम वड़ैच के नाम भी शामिल ने। सोई दे यह नौजवानों का इकट्ठ बादल स्थित उन्हां दे घर पहुंचा सी, जिस तो बाद लोकां ने विरोध कीता सी ते पुलिस ने परचे दर्ज कीते। पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब दे कोल ना वैक्सीन है ते ना ही ऑक्सीजन है, दोवां चीज़ां दी घाट है। इस करके पंजाब दे विच 1 मई तो टीकाकरण असंभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा मंगण वालियां पोस्टां फेसबुक ने ब्लॉक कीतियां, बाद चों गलती मंनदियां सब नूं बहाल कर दिता। अमरीका की सरकार ने अमरीकी नागरिकों नूं भारत विचों तुरंत निकलण की अपील की है। पूरे देश विच रिकॉर्ड 3,79,000 केस दर्ज किए गए ने। एक दिन दे विच 3,645 मौतां होईयां ने। सेहत मंत्रालय ने घर च एकांतवास होने लई सोधे हुए दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। नवे निर्देशों में डॉक्टर की सलाह तो बिना रेमडेसिविर टीके नूं लैण जां फिर घर विच ही खुद लाउण दी कोशिश ना करन दा सुझाव दिता गया। मंत्रालय ने कहा कि एंटीवायरल टीके नूं सिर्फ ते सिर्फ हस्पताल विच डॉक्टरां दी निगरानी विच ही लाया जावे। अगले कुछ हफ्तों में 5 लाख ICU बैडां ते 3.5 लाख मैडिकल स्टाफ की लोड़ दसी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट दे विच एक जनहित पटीशन दायर करके रेमडेसिविर टीके हासिल करन ते अगे दी इन्हां दी वंड करन वाले सियासतदानां दे खिलाफ केस दर्ज करन अते CBI जांच करवाए जाण दी मंग कीती गई है। पटीशन च दावा किया गया कि आम लोकां ते मरीजां नूं एंटीवायरल टीका लैण लई खज्जल होना पै रहा है, जबकि सियासतदान अपने रुतबे की वरतों करके ड्रग्स ते कॉस्मैटिक्स एक्ट तो लोड़ी की प्रवानगी लए बिना न सिर्फ रेमडेसिविर हासिल कर लैंदे ने बल्कि इस नूं अगे वंडदे भी ने जां वेचदे भी ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार नूं पूछा है कि महाराष्ट्र ते मध्य प्रदेश नूं मंग नालों वध ऑक्सीजन क्यों दित्ती जा रही है ते दिल्ली नूं मंग मुताबिक भी क्यों नहीं दित्ती जा रही। भारत बायोटेक ने सूबिਆਂ नूं दित्ते जाण वाले टीके की कीमत हुण 600 रुपए तो घटा के 400 रुपए करन दा ऐलान कर दिता है। पश्चिमी बंगाल दे विच कल चोणां दा आखिरी गेड़ भी समाप्त हो गया। एग्जिट पोल दसदे ने कि पश्चिमी बंगाल विच ममता बनर्जी ते बीजेपी दरमियान फसवीं टक्कर है। असम दे विच बीजेपी, तमिलनाडु विच DMK ते कांग्रेस गठजोड़ दा हत्थ उत्ते दस्सिया जा रहा है। सारे सूबिਆਂ दे विच वोटां दे नतीजे 2 मई नूं आउणगे। पटियाला जेल चों भज्जे कैदियां दा हाले कोई भी थौ पता नहीं मिलिया। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दस्सिया कि जेल विभाग विच 43 नवे सहायक सुपरडेंट नियुक्त किए गए ने। बठिंडा दे विच महिंद्रा कंपनी के शोरूम नूं अग लग गई, 4 दर्जन गड्डियां सड़ के सुआह हो गईयां, करोड़ों रुपए का नुकसान होया। हरियाणा के 8 जिलों के विच कणक की खरीद बंद करने का फैसला किया गया, जिस नूं लैके किसानां दे विच रोस है। सरकार दे वल्लों पिछले साल नालों 25% वध कणक की खरीद करने का दावा किया गया। पंजाब दे विच किसानी घोल दे योधे कणक की फसल दे विच भी जेतू ने। खेती कानूनां दे खिलाफ चल रहे मोर्चिਆਂ दे विच शामिल होने के बावजूद पंजाब के किसानां ने कणक की पैदावार दे विच पिठ नहीं लगन दित्ती। कणक की खरीद शुरू होने के 19 दिनों के विच कुल खरीद कार्यां का लगभग 77% काम मुकम्मल कर लिया गया है। यह दावा भी पंजाब सरकार ने किया है। ते पंजाब दे विच कणक की खरीद 100 लाख मीट्रिक टन के टीचे नूं सफलता दे नाल पार कर गई है, जो कि पूरे देश विच होए खरीद का करीब 39% बनती है।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 20,000 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਲਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 36 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 105 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਐਸਟੀਮੇਟਡ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NHM ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੈਵਲ 4 ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਥ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। उन्होंने कहा कि सूबियां दे विच टीकियां दियां खुराकां खत्म होने दियां खबरां बेबुनियाद ने। इस करके असीं तुहानूं जानकारी दे रहे हां कि 1 करोड़ तो वध खुराकां इन्हां सूबियां दे विच हाले पईयां होईयां ने। पर जे केंद्र सरकार सच बोल रही है कि सूबियां दे कोल टीका है तां फिर की सूबा सरकारां लोकां दी सेहत नाल खिलवाड़ कर रहीआं ने? ते जे सूबे सच बोल रहे ने तां फिर मोदी सरकार की झूठ बोल रही है? सो इत्थे इस गल नूं लैके जरूर दुविधा जिहड़ी जरूर बनी हुई है। ऑक्सीजन की किल्लत बारे हाईकोर्ट ने इत्थों तक कहा कि सानू लोग फोन कर रहे हैं। इत्थों तक कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता नूं भी लोग फोन करके बैड लैण दी बेनती कर रहे हैं। दिल्ली विच लोग पीड़ित ने, ऑक्सीजन की घाट कारण जानां गवा चुके ने ते गवा रहे ने। केंद्र इन्हां समस्यावां दा हल लभे, लोकां दीयां जानां बचावे। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ जाओ, एवें तुसी माड़ी मोटी समस्या दे उत्ते हस्पताल ना जाओ। ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन दा। सो कोरोना वायरस दे लगातार मामले वधन ते सरकार दे दावियां दी पोल हुण विदेशी अखबार भी खोल रहे ने। एक नहीं दर्जन दे करीब विदेशी अखबारां ने मोदी सरकार दीयां चोण रैलियां ते कोरोना करके मर रहे लोकां दीयां खबरां नूं मुख रख के सरकार दे प्रबंधां तो पड़दे चुके ने। जबकि उधर बेबुनियाद खतरनाक कह के कोरोना संकट दौरान मोदी की आलोचना करने वाली आस्ट्रेलियन अखबार की रिपोर्ट की निखेधी करदियां भारत ने सोमवार नूं अखबार विच प्रकाशित एक लेख का सख्त नोटिस ले लिया, जिस विच देश विच कोरोना वायरस की दूसरी लहर दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गलत कदम चुकण का जिम्मेवार दस्सिया गया है। अखबार के मुख्य संपादक क्रिस्टोफर दोए नूं कैनबरा दे विच भारतीय हाई कमिशन ने चिट्ठी लिखी है ते कहा है कि यह पूरी तरह दे नाल तथहीन अते खतरनाक लेख है। अखबार नूं बेनती कीती है कि इस नूं मुड़ तों छापिया जावे, सही करके छापिया जावे। कहण दा मतलब है कि मोदी सरकार दे हक विच छापिया जावे। कहंदे इहदे विच अजिहा लग रहा है कि रिपोर्ट सिर्फ सरकार नूं नाकाम दस्सण दे उद्देश नाल ही छापी गई है। पर यह सिर्फ आस्ट्रेलियन अखबार नहीं है, बहुत सारे दुनिया के होर विदेशी अखबार ने जिन्हां ने रिपोर्ट्स छापियां ने। फिलिप शेरवेल दे वल्लों लेख शनिवार नूं द टाइम्स दे विच छपया है, जिसका सिरलेख है कि मोदी भारत नूं लॉकडाउन अते कोरोना दी क्यामत दी हद तक लै गए ने। यह एक दिन बाद आस्ट्रेलियन डेली दे विच छापिया गया, जिसका सिरलेख सी कि मोदी भारत नूं एक वायरल दी क्यामत तक लै गए ने। ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਹਾਰਟੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ग्रस्त है, ओवर कॉन्फिडेंस के नाल भरिया होया प्रधानमंत्री है। रिपोर्ट्स दे विच कहा गया कि प्रधानमंत्री हंकारी है ते एक अयोग सरकार दा मुखिया है। आलोचकों ने कहा कि भारत विच भीड़ प्रधानमंत्री मोदी नूं पसंद करदी है, पर नागरिक दम घुट-घुट के मर रहे ने। कुंभ मेले का भी इन्हां लेखां दे विच जिक्र किया गया है कि किवें सरकार ने इस दी मंजूरी दे दी। इत्थों तक कि प्रधानमंत्री आप तां रैलियां कर रहे ने, जिथे हज़ारां लोग बिना मास्क तो शामिल होए ने। लेख विच यह भी लिखा कि मोदी इन्हां रैलियां दे विच अपनी खुशी भी लुको नहीं सके। कहंदे पश्चिमी बंगाल दे विच एक रैली दे विच मोदी ने खुद कहा कि मैं इन्नी ज्यादा भीड़ कदे नहीं देखी। गार्डियन ने लिखा कि भारत हुण नरक दे विच जिउ रहा है। यह संपादकी 23 अप्रैल नूं छापी गई सी। न्यूज़पेपर ने इत्थों तक कहा कि ट्रंप दे वांग भारत दा प्रधानमंत्री रैलियां नहीं छड्ड सकदा, जबकि महामारी फैली हुई है। इजराइल दे अखबार दैनिक हैरल्ड ने लिखा कि भारत की त्रासदी स्वीकार करन नूं औखा बना दिता गया, सरकार कोल तैयारी लई बहुत समा सी। इन्हां अखबारां ने लिखा कि नरेंद्र मोदी खबर नूं सेंसर करन अते मौत दर घट करन दीआं कोशिशां दे उत्ते अपनी असफलता नूं लुको नहीं सकदे। भारत विच लोक मर रहे ने ते बस सिर्फ मर रहे ने।
ਰੇਡੀਓ ਫਰਾਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਛਾਪੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨਓ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੇ ਯਮਨੋਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਟੀਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। योगी आदित्यनाथ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਬ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ खबर है जिथे दिन दिहाड़े एक नौजवान नूं अगवा किए जाने का मामला सामने आया। हालांकि नौजवान की हुशियारी कारण उसकी जान बच गई है, जिस तो बाद थाना सिटी पुलिस ने अणपछाते लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पिंड भागसर का रहने वाला अमनप्रीत सिंह अपनी कार ते श्री मुक्तसर साहिब के बाजार में राशन आदि लैण लई गया सी तां शहर के घाह मंडी चौक ते 5 अणपछाते व्यक्तियों ने अपनी गल्लां च उलझा के उसनूं अगवा कर लिया। अमनप्रीत नूं सुनसान थां ते लै गए, कुटमार कीती ते पैसिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 20,000 ਮੰਗਿਆ जिस नूं पूरा ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਕਤ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CSIR ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ 2 ਇਨਾਮ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਇਨਾਮ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ, 4 ਇਨਾਮ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਇਨਾਮ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ CSIR ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ PGI ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਨੋਦ ਰੋਹਿਲਾ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:15 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। PGI ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ PGI ਦੇ MS ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ JNU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 10 ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦੀ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਬੱਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ SDM ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੇ BMO ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬੱਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ BBN ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।